ਵੀਰ और भैनों, पिछले हफ्ते मैं थोड़े नाल गल नहीं कर सकिया जी मैं हर हफ्ते कर रहा और मेरा कल कई हुण महीनों तो यह काम चल रहा है क्योंकि मैं उदों विधान सभा का सैशन होया सी और कुछ साढ़े उत्थे MLA साहिबान पॉजिटिव निकले से कोविड के इस करके और उन्होंने नाल मेरी मुलाकात हुई सी तो मैनू अपने आप को क्वारंटीन करना पिया और टेक्नीशियन वगैरह आ नहीं सके रिकॉर्ड करने वास्ते। तो एक हफ्ता लंघ गया जरूर और लेकिन थोड़ियां गल्लां जिहड़ी पिछली बार भी तुसीं कीतियां सीआं और ऐतकी दी वो मेरे कोल ने ते मैं कोशिश करांगा कि जो मैं थोड़े नाल गल उन्हां दे बारे कर सकां। हुण पहली गल तां ये है कि तुसीं अखबारां 'च पढ़दे हो, सोशल मीडिया ते बहुत देखदे हो कि हालात अच्छे नहीं है, मैं उन्हां नाल सहमत है, लेकिन ये सारे दुनिया दे विच चल रहे हैं, सारे हिंदुस्तान दे विच चल रहे हैं, साढ़े सारे सूबे जो उत्तर भारत ने या दक्षिण या पूर्व पश्चिम जितने भी हैं सारे कुछ चल रहे हैं और हालात सुधन असी पंजाब दे नंबर हाले बहुत थले है बाकी सूबे नालों, साडा इन्ना नहीं बिगड़ा जिन्ना कम है, लेकिन मैं समझदा है कि अगर एक पंजाबी नूं भी करोना होए या एक पंजाबी भी सानू छड्ड के चला जाए वो साडे वास्ते बहुत दुख की गल है और साड़ी कोशिश सारी है कि इसनों अपर रोकीए किसी तरह। हुण थोड़े सिर्फ कई ने तो देखे होने आंकड़े, फिर मैं दसना चाहना है कि हालात की बने हुए दुनिया च। अज 2,83,00,000 केस ने दुनिया दे विच, जिहदे विचों टोटल तकरीबन 9 लाख बंदे की मौत हो चुकी है और ये पूरी दुनिया का अमेरिका सारा कुछ चल रहा है। ये बड़ी अफसोस की गल है साढ़े हिंदुस्तान विच भी। अज देख लो टोटल साढ़े इस वेले 45.60 लाख बंदियां नूं करोना होया है और ये बहुत माड़ी गल है कि इन्ने साढ़े बंदियां नूं साढ़े अपने देशवासियों नूं ये गल हो जाए तो बड़ा दुख हुंदा है ये देख के। ये विचों 76,304 बंदियां दी मौत हुई है। ये विचों जिहड़े साढ़े नाल दे गुआढ़ी सूबे ने असीं हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहता ताकि ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे क्योंकि लोग सियासत खेलते हैं विच और सियासी जिहड़ी गल हुंदी है इस किस्म के काम विच एक गलत बात है। चलो जंग लड़ते हैं आपां पाकिस्तान नाल लड़ते हैं या चीन नाल लड़ते हैं, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे अपने पोलीटिकल पार्टीज इकट्ठियां होंदियां ने, ये भी एक किस्म का जंग है, लेकिन ये विच सियासी तौर पर कुछ पार्टियां इस गल नूं चक लैंदियां ने। इहदा फायदा की हुंदा दसो? अगर मैनू अजकल कोई कहे कि दिल्ली दे विच आंकड़े बहुत बढ़ गए और पंजाब की लोड़ है, मैं बड़ी शौक नाल बड़ी खुशी नाल मैं जाके चीफ मिनिस्टर दिल्ली नाल या चीफ मिनिस्टर हिमाचल नाल या चीफ मिनिस्टर हरियाणा जिथे भी ये मंग पई मैं उन्होंने कहांगा कि दसो जी असी पंजाबी की कर सकते हैं थोड़े लिए। दैट शुड ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी होए, पार्टी की गल नहीं है, ये एक एपीडेमिक है, एक पैंडेमिक है, एक बीमारी है, ये दुश्मन है एक किस्म का जिहदे नाल असीं सामना करना है। और ये गल्लां मैं ये दसना तुहानूं आंकड़े तां दे रहे हैं ताकि जिहड़े कुछ लोग चक रहे हैं कि जी दिल्ली वधिया हो गया जी पंजाब बड़ा माड़ा हो रहा, देख लो तुसीं मेरी आबादी अज पंजाब च 2,90,00,000 है, दिल्ली च है 1,90,00,000 और हरियाणे च 2,43,00,000। हुण सब तो ज़्यादा साडी आबादी है, लेकिन साड़ी जिहड़ी अज करोना केस ने 72,143 ने। दिल्ली जिहड़ी साड़ी आबादी तो 1 करोड़ घट है, उत्थे 2,02,000 बंदियां नूं करोना, अपने तो 3 गुणा ज़्यादा। और हरियाणे दे विच 85,944, उन्हां दा 2,43,00,000 दी उन्हां दी आबादी है। हुण देख लो अज साढ़े पंजाब च 88,000 केस ने और दिल्ली दे विच 25,414 और हरियाणे जिन्हां दी आबादी सात तो थोड़ी है 18,322। इस तो पिछले 24 घंटिया साढ़े पंजाब च 2,464 केस होए ने, ये रिकॉर्ड है एक किस्म का, इन्ना असी पंजाब हाले पहुँचा नहीं। और दिल्ली है 4308, 700 दुगना। और जिहड़ियां मौतां होईयां ने ये पंजाब साड़ियां ज़्यादा मौतां होईयां ने और इसका भी कारण मैं तुहानूं दसूँगा, लेकिन मैं ये आंकड़े इसलिए तुहानूं दस रहे हैं ताकि तुहानूं पता लगे कि ये कोई सियासी गल नहीं कि ये जिहड़ियां गल्लां ने
ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿੱਥੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀਲੇ ਔਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੜਬੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਕਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ MLA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ
ਗੱਲਾਂ मैं देखियां ने जो जो कोई लोग करते ने बिल्कुल गलत गल्लां ने। हुण हॉस्पिटलों विच हालात इन्ने सुधर गए ने, इन्ने अच्छे हॉस्पिटल बनाते, जिन्नी खर्चा मेरा ख्याल है साढ़े हॉस्पिटलों से कोविड के दरम्यान होया कदे भी पहला नहीं होया। साड़ी देखभाल, सफाई, इक्विपमेंट, समान, टेस्टिंग, सब कुछ, लैबोरेटरी, सब कुछ बिल्कुल पहले दर्जे की उत्थे चल रही ने। और आ जिहड़ा गल कहंदे ने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच मौतां हो रही ने, ये मौतां इसलिए हो रही ने, देखो ये लाल की है, लाल का मतलब टर्शरी स्टेज। ये टर्शरी स्टेज दे विच उत्थे पहुँच रहे हो। टर्शरी स्टेज नंबर 3 लैवल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जा रहे हो ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਆ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ अगर उन्होंने ज़्यादा बीमारी वाले इत्थे पहुँचते हैं तो नैचुरली जिन्हों की बीमारी बहुत वधी हुई है और वो कंट्रोल च नहीं आ सकती डॉक्टरों तो उन्होंने मौत होती है। और ये जोड़े आंकड़े मैं थोड़ा 88 दसे ने, ये 4 और 5वें हॉस्पिटल के उन्होंने मौत हुई है। तो यू मैनू तुसी हुण मेरी मदद करो, पंजाब की सारे सरकार की मदद करो, साढ़े पंजाबियों की मदद करो कि आ पीला और आ लाल जिहड़ा है इनू आपां घटाइए, इन नीले नूं वधन दिओ, ट्रीटमेंटा करो और ऑटोमैटिकली तुसीं देखना 88 तो ये जिहड़ी मौतां होणीआं बिल्कुल थल्ले आ जाणगीआं। वाहिगुरू करे सारे पूरियां ही खत्म हो जाण। तो ये हुण मैं तुहानूं दसनी सी तुहानूं ये गल। और एक गल रह गई, कुछ दिनों तो स्कॉलरशिप स्कैम की बड़ी गल चल रही है। उरे देखो कोई इहो जी गल मेरी सरकार विच मैं होण नहीं दित्ती। जिथे जिथे कोई गल हुई है असी उन्होंने बड़ी सख्ती नाल उहदे नाल निपटे। और जदों कोई होया, चाहे ये जिहड़ा शराब का ये कांड होया पिछे जे और साढ़े लोग कई उहदे च मर गए से, असी सारे बंदियां नूं या तो उन्होंने सस्पेंड करता, किते अरेस्टां करतियां, 130 के करीब तक गिरफ्तारियां हुई ने, तुहानूं पता है उहदे विच। और इस तो इलावा कई अफसरां नूं सस्पेंड करके उन्होंने इंक्वायरी चल रही है इस बारे। तो ये गल्लां यही जी जिहड़ियां गल्लां ने यही है इस जिहड़ा स्कॉलरशिप स्कैम की गल उठी है। जदों मिनिस्टर और उन्होंने सैकटरी का ये कायदा है सरकार का, जदों उन्होंने विच कोई आपसी उन्होंने फर्क ने तो केस आउंदा चीफ मिनिस्टर को, और मेरे को आया सी और मैं अपने चीफ सैकटरी को भेजता कि तुसीं इहदी इंक्वायरी करा के मैनूं रिपोर्ट दिओ। वो रिपोर्ट आ जानी है और फिर पंजाब के सामने रख देनी है। अभी कोई गलत गल नहीं होने देनी असी। और गरीब बच्चों का जोड़ा पैसा मिलना चाहिए सी वो असी देखते हैं कि किने कोई अगर कोई गड़बड़ हुई है, किसी ने गबन किया है, किसी ने कुछ किया है, असी सख्ती नाल वरतांगे। मैं इसलिए तुहानूं कह रहा ये हाले फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा। जब रिपोर्ट आओगी उदों होएगी फाइनल स्टेज और फिर कदम जो चकने असी चकांगे। लेकिन क्योंकि ये बार बार ये गल सोशल मीडिया पर आ रही है तो मैं थोनों ये गल इस वेले कह रहा। अखीर विच मैं थोनों बिजली के बिल्स की गल कर रहा। हुण बिजली के बिल्स क्यों बध रहे हैं? बधे कई की कंप्लेंट आई है मैनू कि बिजली के बिल बहुत अगे हो गए क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं हो रही। मीटर रीडिंग कद तो बंद है? मार्च तो बंद है जब तो कोविड आई है। असी हुण इसनूं खुलवा रहे हैं, खुलवा के असी मीटिंग रीडिंग करावांगे और जो असलियत है जो थोड़े तो इत्थे चार्ज किए गए ने ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैं थोनों हुणी दस के हटिया कि जेड़े सोशल मीडिया है साडा बड़ा नुकसान उन्होंने करा रहे हैं, गलत गल्लां दसदे ने। और गलत गल्लां जिहड़ियां जो दसदे हो जिन्हां नाल बंदियां दे कोई सेहत ते या बंदे पंजाब दे पूरे सेहत ते या लोगां नूं समा
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 122 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 292 ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ FIR ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਉਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਲੂ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਵਗੈਰਾ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਔਰ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि जिन्हों भी कोविड की बीमारी होए, एसिम्पटोमैटिक होए, सिम्पटोमैटिक होए, लेवल 1 होए, लेवल 2 होए, जो जिथे होए, घरे होण या हॉस्पिटलों में होण, सारिਆਂ ਨੂੰ एक किट दे दिता जा रहा है। वो किट के विच 15 चीज़ां होंगियां। पल्स ऑक्सीमीटर 3 महीने की गारंटी नाल, डिजिटल थर्मोमीटर, स्टीमर ताकि तुसी भाफ वगैरह लै सको, हैंड सैनिटाइजर 500 मिलीलीटर, गिलोय टैबलेट 60, विटामिन लिम सी टैबलेट्स 30, विटामिन D3 4, विटामिन जिंकोनिया 30, टॉपसिड 14, इम्यूनिटी प्लस लिक्विड 200 मिलीलीटर, डोलो 650 15, मल्टी विटामिन सुपरडिन टैबलेट्स 30, कॉफ सिरप 1, बेटाडीन गागल्स 1, सिट्रजीन टैबलेट्स 10 और फेस मास्क 50। ये 16 चीज़ों का एक पैकेट बना के जिन्हों भी कोविड है, चाहे घर च ने चाहे हॉस्पिटल च ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। वो सब कुछ ऑर्डर हो गया, किट्स बनन लग गए और बड़ी जल्दी ही असी देन जावांगे ताकि थोड़ा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े ये भी इंस्ट्रक्शनस आउणगियां कि कैसे डॉक्टर दसते हैं कि थोनों करो और कैसे थोनों दवाइयां लेनियां चाहिए ने। नाले थोड़े जेडे हैल्थ विजिटर्स ने, डॉक्टर्स होन, वो सारे जाके जो थोनों जब तुसी घर छोगे ना 3 बार छोटे हैल्थ चैक करने उन्होंने पुछ लेना अगर होर दवाई के बारे कि मैं दवाई कदों लवां, पर लिख के असी भेज देना जरूर। एक मैनू शुभम जायसवाल जी का आया मैसेज, उन्होंने कहा कि ऑक्सीमीटर जोड़े हैं यदा रेट कोई होना चाहिए। पटियाले 550 रुपए है, मोगे 900 है। हेल्थ डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड द क्वारंटीन मेडिसिन जेडे पेशेंट्स नूं ये हुई है बीमारी उन्होंने ये करना चाहिए। बेटा पहली गल तो यह है, हुण ये तो पुरानी गल हो गई, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते का थोड़ा सी, हुण तो असीं तुहानूं फ्री दे रहे हैं। वो हर किट दे विच थोड़ा ऑक्सीमीटर होएगा। सो थोनों ये गल रेट की गल करने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि थोनों तो मुफ्त ही मिल रहा है। सो तुसीं जिन्हां ने होर खरीदना है, कुछ हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई बीमारी नहीं वो ये ऑक्सीमीटर लेना चाहते हैं, वो साडा सरकार का रेट जो है वो 514 रुपए 500 रुपए के गेट च, और वो तुसीं साडी हेल्थ डिपार्टमेंट तुहानूं दस देगी कि हर जिले दे विच 3.3 आउटलैट दस देंगे कि तुसीं उत्थे जाके पंजाब गवर्नमेंट के रेट ते तुसीं ये ऑक्सीमीटर ले सको। ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंगला जी पूछ रहे हैं संगरूर तो कि ये जब असीं बोलते हैं फंक्शनां ते लोग बोलते हैं कि असी मास्क उतार सकते हैं, और जोड़ा बोलन वाला भी वो उतार सकता है। एक मैं थोनों आस करदा कि यह जी चीज़ कोई फंक्शन ही ना हो। मैं जो रखा हुआ है कि सिर्फ संस्कारां ते या ब्याह ते तुसी बंदे जा सकन, बाकी तुसी ये बड़े फंक्शनां बड़े फंक्शन ना ही होण, इन्हां दे विच ये बीमारी फैलदी है। मैं आस करदा कि तुसी आ सवाल ही ना करो, तुसी जाओ ही ना बस, और जब नहीं जाओगे तुसी फिर तुहानूं ये सवाल करने की लोड़ ही नहीं। अगर किसी का ब्याह होए शौक नाल जाओ, जो असी लिमिट उत्थे कीती हुई है। संस्कार तो जाना ही पैंदा, साडा कोई साथी कोई चला जाए उत्थे जाना पैंदा, लेकिन जिथे ताईं पब्लिक मीटिंगां ने जिथे लोग बहुत इकट्ठ करते हैं और कोई बुलारा बोलता होंदा है, उत्थों फैल सकती है सारी गल। तो तुसी ये मेरी तुहानूं राय है कि तुसी जाओ ही ना उस वास्ते। चरणजीत सिंह हुशियारपुर तो ये फसल की बीमा बारे पूछ रहे हैं कि ये पंजाब दे विच क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। इसलिए नहीं इंप्लीमेंट की क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने सानू एक बीमा स्कीम भेजी सी, असीं उहदे नाल सहमत से। उहदे च एक मैं तुहानूं दसां की है, हम थोड़ा ये फसल है, ये फसल दे विच अगर थोड़ी 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ 9 एकड़ 10 एकड़ 11 एकड़ 12 एकड़ 13 एकड़ 14 एकड़ 15 एकड़ 16 एकड़ 17 एकड़ 18 एकड़ 19 एकड़ 20 एकड़ 21 एकड़ 22 एकड़ 23 एकड़ 24 एकड़ 25 एकड़ 26 एकड़ 27 एकड़ 28 एकड़ 29 एकड़ 30 एकड़ 31 एकड़ 32 एकड़ 33 एकड़ 34 एकड़ 35 एकड़ 36 एकड़ 37 एकड़ 38 एकड़ 39 एकड़ 40 एकड़ 41 एकड़ 42 एकड़ 43 एकड़ 44 एकड़ 45 एकड़ 46 एकड़ 47 एकड़ 48 एकड़ 49 एकड़ 50 एकड़ 51 एकड़ 52 एकड़ 53 एकड़ 54 एकड़ 55 एकड़ 56 एकड़ 57 एकड़ 58 एकड़ 59 एकड़ 60 एकड़ 61 एकड़ 62 एकड़ 63 एकड़ 64 एकड़ 65 एकड़ 66 एकड़ 67 एकड़ 68 एकड़ 69 एकड़ 70 एकड़ 71 एकड़ 72 एकड़ 73 एकड़ 74 एकड़ 75 एकड़ 76 एकड़ 77 एकड़ 78 एकड़ 79 एकड़ 80 एकड़ 81 एकड़ 82 एकड़ 83 एकड़ 84 एकड़ 85 एकड़ 86 एकड़ 87 एकड़ 88 एकड़ 89 एकड़ 90 एकड़ 91 एकड़ 92 एकड़ 93 एकड़ 94 एकड़ 95 एकड़ 96 एकड़ 97 एकड़ 98 एकड़ 99 एकड़ 100 एकड़ 101 एकड़ 102 एकड़ 103 एकड़ 104 एकड़ 105 एकड़ 106 एकड़ 107 एकड़ 108 एकड़ 109 एकड़ 110 एकड़ 111 एकड़ 112 एकड़ 113 एकड़ 114 एकड़ 115 एकड़ 116 एकड़ 117 एकड़ 118 एकड़ 119 एकड़ 120 एकड़ 121 एकड़ 122 एक
ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਉੜ ਜੇ ਔਰ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ। ਬੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 5,400 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੇਪੀ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੇਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੀਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਚਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਹਨੂਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਕਰਫਿਊ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਕਮੋਰ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ MLA ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 2015 ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 20 ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਟਿੱਬੀ, ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਮਿੱਡਾ, ਪੰਨੀਆਲਾ, ਲਖਮੀਰਿਆਣਾ, ਫਕਰਸਰ, ਥੈਰ, ਹੁਸਨਾਰ, ਚੰਨੂ, ਸਿੱਖਵਾੜਾ, ਪੇਟੀਵਾੜਾ, ਰੋੜਾਵਾੜਾ, ਭੈਕਾ ਖੇੜਾ, ਬੁਰਜ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਕੁੱਤੀਆਂਵਾਲੀ, ਤਰਨਾਲਾ, ਮੱਖਣੀ ਖੇੜਾ, ਜਮੂਆਣਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਮਲਕੋਕੀ, ਫੁੱਲੂ ਖੇੜਾ, ਤਪਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਦਿਓ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਪੌਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸੋਇਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਛੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਮੋਂਗਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਬੋਹਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਇਲਟ ਬਲਾਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੱਖੋ ਅਬੋਹਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰਸ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਚੋਖੋ ਅਬੋਹਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਚੋਖੋ ਅਬੋਹਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅਬੋਹਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰਸ ਦੀ। ਫਿਰ 7 ਨਿਊ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਰਿਕਸ਼ਾ 25 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਿੱਪਰ ਛੋਟੇ ਟਿੱਪਰ ਔਰ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ ਇਹ ਕੰਪੋਸਟ ਗੰਦਖਾਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੰਦਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਇਨਟੂ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਫਲੋ ਆਫ ਸੂਏਜ ਇਹ ਗੰਦਖਾਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਗ੍ਰੈਬ ਬਕਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਣ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਔਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਵਦੀਪ ਗਰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ। ਘੱਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ITI ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ITIs ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਗੇ ਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 5 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਲੇਨ ਜਾਣੇ 8 ਲੇਨ ਆਉਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਲਿਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਲੋਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੜੀ ਜੋ 2017 ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤੀ ਔਰ ਲੁੱਕ ਪਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। PSPCL ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। PSEB, PSTCL, ETT ਮਾਸਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਫ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। 50,000 ਇਸ ਸਾਲ, 50,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਸਿਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮੈਜਰਸ ਦੇਣ। PRTC ਔਰ ਪਨਬਸ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PRTC ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਨਬਸ 'ਤੇ ਹੋ 250, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਜੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ
ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਰਨ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10,700 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ।